ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରବେଶ ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 6। ତନଃ ସ୍ମ ତେନାଥ ସଂଘ୍ରାଣି ପଙ୍କଜଂ ବୀରଞ୍ଚ ବୈରିଞ୍ଚ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦିତଂ ପରାୟଣଂ କ୍ଷମଂ ଇଚ୍ଛତଂ ପରଂ न जत्र कालः प्रभवेत परमः प्रभु। अनुवाद। नागरिक माने कहले हे भगवान आपण ब्रह्मा सनक आदि एवं इंद्र आदि समस्त देवतांकर पूजनीय अटंती जो माने वास्तव रे जीवनर सर्वोच्च लाभ उठाइबा को इच्छा करूछंती आपण सेमानंकर अंतिम आश्रय स्थल अटंती। आपण परम दिव्य पुरुष भगवान अटंती एवं दुर्लंघ्य काल आपण ऊपर कौन से प्रभाव विस्तार करि पारे नाही। भावार्थ शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म संहिता एवं अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्र मानकरे स्वीकृत होइछि जे श्रीकृष्ण हेउछन्ति भगवान, केही तांक सह समान नुहंती किबा तांक ठारू बड़ नुहंती। एहा हेउछि समस्त शास्त्रर सिद्धांत। समय और स्थानर प्रभावर आश्रित जीव उपरे पड़ी पारे, जो माने कि भगवान को अंश विशेष अटंती। जीव नियंत्रित ब्रह्म अटे किंतु भगवान नियंत्रक अद्वय सत्य अटंती। आम्भे माने जीवन रे एही स्पष्ट कथा को विश्रुत हेबा क्षणी माया कबलित हो जाउछु एवं एही परि भावरे आम्भे माने त्रितपग्रस्त हो जाउछु। जेपरि लोक घन अंधकार मध्य पतित हुए, ठीक सही परी भगवत विमुख बहिर्मुख लोक अज्ञान अंधकार रे पतित हुए। जीवर स्वच्छ चेतना होची भगवत चेतना, जो से समस्त परिस्थिति रे भगवान को ठारे समर्पित हो जाए। हरे कृष्ण। तो एठी द्वारकार नागरिक माने भगवान कृष्णकर आगमन रे समस्त दौड़ी जाउछन्ती, भगवान कृष्ण मिशुछन्ती एवं जो विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर उपहार प्रदान करुछन्ती एवं ताहा सहित प्रीतिमय आदान प्रदान भगवान सहित करुछन्ती। जेमिति पूर्व श्लोक रे आमे पढ़िले गोटे साधारण सरल शिशु भली नागरिक माने भगवान सहित वार्तालाप करुथिले। आ एई श्लोक रे द्वारकार अधिवासी माने भगवान को गुणगान करुछन्ती। केई भली भावरे सेमाने भगवान को भल पांती, केई भली भावरे भगवान को आश्रित जानती, ताकू वाक्य माध्यम रे प्रकाश करुछन्ती। कहउछन्ती कि हे भगवान आपण समस्त देवता मानकर पूज्य बा समस्त मोर आश्रय स्थल। एमिति नुह जे आमे तुमर आश्रय रे केवल अछु सेति पय आमे आराधना करछु, सेमिति नुह आपण समस्तंकर आश्रयदाता। आ प्रकृति रे जो माने जीवन रे सबठारु अधिक लाभ प्राप्त होया पय चाहुछन्ती बा जीवन रो सर्वोच्च स्थिति मनुष्य जीवन रो सार्थकता प्राप्त होया पय चाहुछन्ती, से माने आपणकर भजन करिया दरकार। कारण आपण समस्तंकर पूज्य, आपण को छाडू आ जाहा को अन्य के पूजा करे से अल्प बुद्धिमान बोली कहयाको पड़िबो। एमिति कि दुर्लंघ्य काल, कारण कालर नियंत्रण रे समस्त नियंत्रित है जगत रे समस्ते। आउ से काल आपण ऊपर कौन सी प्रभाव विस्तार करि पारे नाही बा आपण ऊपर किछि प्रभावित करि पारे नाही काल। शिल प्रभुपाद परपट लिखुछन्ती कि समस्त वैदिक साहित्य पुराण रे आमे देखिबा गीता भागवत एवं ब्रह्म संहिता रे ब्रह्मा जी प्रार्थना करुछन्ती, शिवजी मध्य गुणगान करुछन्ती भागवतम रे। सब देवी देवता माने भूरि भूरि भगवान को गुणगान करुछन्ती। से होछन्ती परमेश्वर, तांको पर श्रेष्ठ व्यक्ति केही हेले नाहंती। मत्तम परतर नान्यतम किंचित अस्ति धनंजय गीता रे मध्य भगवान कहउछन्ती। आउ से भगवान को भूली गला पर मनुष्य रे दुर्दशा हुए, किंतु जदि पुनर्बार से भगवान कर भक्ति आचरण करे ताहले से परम सत्य परमाश्रय स्थली भगवान को जीव प्राप्त हो पारे। जीवर स्वच्छ चेतना होची भगवत चेतना, जो से समस्त परिस्थिति रे भगवान ठारे समर्पित हो जाए। समस्त परिस्थिति माने बर्तमान आम खसी पड़े भगवान दिव्य सेवारू दिव्य चेतनारू दिव्य स्तर आम खसिक बर्तमान कचरा दुनिया रे पड़े, दुख पाउचे कष्ट पाउचे, आम हृदय आम मन सब विकारग्रस्त हो जाइए।
ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଗତକାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖାରିବନ୍ଧ, ସେମ୍ ଟପିକ୍ ଥିଲା, ପୁରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଲେକ୍ଚର ଥିଲା, କାଲି କଥା ଥିଲା। ତ ହରିନାମର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲୁ, କିଭଳି ଭାବରେ କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସେଠି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା, ଜୀବର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା, ଏଇ କଥା ହିଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରାଣରେ। ଆଉ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ମାତ୍ର 10 ଧାଡ଼ିର ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଜ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁବାଦକୁ ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତା ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯିବ। ଫୁଲ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଛି। କାଲି ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଲେକ୍ଚର ଯାହା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ 10 ଧାଡ଼ିରେ ସେଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ କି ସତରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ପାଇଛେ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପାଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ସେସବୁ କଥା ଆସୁଛି। ବା ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଇଭଳି କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହଉଛି ତାହା। ଏ ପର୍ପଟଟା ପଢିଲା ପରେ ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଆଉ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମେ ମାନେ ଏ ମାୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ହେତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା ଆଉ ଜୀବର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, এই ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା। ଭକ୍ତି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭକ୍ତିକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପୁନର୍ବାର ତାର ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ କରୁଥିଲୁ ହରିନାମ ପାଇନେ ବୋଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ସେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ନବଧା ଭକ୍ତି, ଆଉ ସେ ନବଧା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ସେଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଲାଭ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରପରାଧ ଭାବରେ ଭଜନ କରିବା। ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ କି କେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଶେଷ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ କେମିତି ହରିନାମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ସିରିୟସଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରୁଛେ, ଭକ୍ତିରେ ବଢିଲା ପରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର ରୁଚି କମି ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅପରାଧ କେବେ କରିବାନି। ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଏସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପୂଜା ଉପବାସରେ ବେଶୀ ଆମେ ମତି ଦବାନି। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା। ହରିନାମକୁ କଳ୍ପନା ବୋଲି ଭାବିବାନି, ଏହା ପ୍ରମାଣ, ସତ୍ୟ, ପ୍ରାମାଣିକ। ମନ ଇଚ୍ଛା ହରିନାମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାନି। ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଆଦି ଭଳି ହରିନାମକୁ ନବାନି। ହରିନାମ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ହରିନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବା, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦବା, ଭଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା। ହରିନାମର ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅପରାଧ। ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜାତ ହବ। ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହବ। ଏ ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନ, ମାୟାର ଚଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ହବାନି। ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ଥିଲା ଗତକାଲିର କ୍ଲାସ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରପଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ, ଆଉ ସେ ମହାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଇ କଥା ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶିବ, ବିରଞ୍ଚି, ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। କାଲି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଟପିକ୍ ଥିଲା ଆମର
कि अम्बरीश महाराज जड़े साधारण राजा थिले किंतु दुर्वासा विशाल एते महान प्रभावशाली तेजस्वी तपस्वी थिले किंतु तांकर तपस्यार कौन से बल कौन से प्रभाव ए राजा पड़लानी भक्तिर प्रभाव एते शक्तिशाली कौन से नीति कौन से नियम कौन से काल किछि काम करिवनी जे भगवान कर शुद्ध भक्ति दृढ़ भक्ति आचरण करिवो विचार करन आपण माने से भक्त साधारण नुह किंतु से भक्ति को बड़ गंभीरता पूर्वक आम वर्ण करा दरकार चिता तिलक मारिबा कंठरे कंठीमाला पिंधिबा एते सस्ता नुह खाली आम वर्णना करथुलु भूरी भूरी सेठी सावधान से साधारण लोक माने वैष्णव मान को फुल सम्मान देवा दरकार एवं वैष्णव माने भी निज आचरण को से कड़ा आचरण को बहुत तपस्यामय जीवन आचरण करा दरकार आज आम मार्केट रे देखु चिता तिलक मारिकी बहुत लोक नशा पान करुछन विभिन्न प्रकार सब वैष्णव मानकर जहाँ करवा कथा नु से कार्य करुद्वारा वैष्णव मानकर मान हानि होउची साधारण लोक मैंने वैष्णव मान को सम्मान दे पारुना से साधारण लोक मानकर जमी दायित्व रही वैष्णव मान को सम्मानित करवा वैष्णव मानकर भी सेमती दायित्व रही वैष्णवता को जीवन में ग्रहण करवा सावधान।